నమస్తే, వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్. నేను విజయలక్ష్మి. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. హైదరాబాద్లోని ఐఎస్బీలో జరిగిన సౌత్ ఏషియా లెర్నింగ్ సమ్మిట్ 2026 కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అనే అంశంపై ప్రసంగం. టీటీడీ చైర్మన్ పదవికి బీఆర్ నాయుడు అనర్హుడన్న వైసీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి. తక్షణమే ఆయన్ను పదవి నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్. వాడపల్లి వెంకన్న ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొల్పు సేవ, ఈశ్వరి లక్ష్మీ హోమం. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ అవధానం హరనాథ శర్మ. ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలోని ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ లో జరిగిన సౌత్ ఏషియా లెర్నింగ్ సమ్మిట్ 2026 కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అనే అంశంపై ఆయన ప్రసంగించారు. ఒకప్పుడు బంజారు భూమిగా ఉన్న హైదరాబాద్ ను ప్రపంచంలో నిలిపిన తన ప్రస్థానాన్ని, రాజకీయంగా ఎదురైన సవాళ్లను, భవిష్యత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం తనకున్న దార్శనికతను ఆయన పారిశ్రామికవేత్తలతో పంచుకున్నారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమం, సుపరిపాలన అనేవి 3 కీలక స్తంభాలని, వీటిని సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగడమే తన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. Then I thought how to, at that time, this area is totally barren land, and also we had only 2 cities, Hyderabad, Secunderabad. These are all the 2 cities, traditional cities. Andhra Pradesh was basically agrarian state. By that time, only few individuals are well established reasonably. One is Satish father, Anjireddy, Reddy Labs, and some more people. But I thought at the time, very innovative way, first time around 90s, internet revolution has come by Bill Gates. I visualized what is the future. Then I thought, knowledge economy the future. That was my decision in 1995. For knowledge economy, we had so many problems at that time. Then brick by brick I built. Similar meetings, I had so many meetings for brainstorming sessions, all industrialists, academicians, everybody, how to start. Idea is knowledge economy. Way forward, nobody knows. Then I started probing. Then finally we came to conclusion. We start one tower, that is high-tech tower. That is the decision we took. That area was totally barren land, no access. Even present L&T chairman is saying, sir, at that time I was junior employee. I went there. Then I was totally confused. So many snakes, everything I have seen. How to go about, I don't know. I want to resist, but I was afraid I may lose my job. If I resist, that is how I continued. Today, amazing journey. This is what he confessed before public in one of our meetings. That is where I started with high-tech city. That to PPP model. At that time, no PPP models. I told them I will give land. L&T, you can build the tower. You can rent it for IT companies. Then they asked me 2 years. I negotiated with them. Then ultimately we completed 15 months. That type of structure to complete within 15 days, amazing experience. Then I wanted to meet Bill Gates. He came to Delhi at that time. Then he was reluctant to meet because he don't have any work with politicians. But everybody is forgetting politician is very important
for public policies. Otherwise, nobody can work. Then only your policies will come. After that, then with great difficulty I met him. He gave me only 10 minutes, 15 minutes time. He spent with me 45 minutes. He asked me, what do you want? I don't want anything from you. You cannot ignore Indians. We are very strong in two aspects. One is mathematics, one is English. కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల పవిత్రతను మంటగలిపి అసభ్య చేష్టలతో పట్టుబడిన బీఆర్ నాయుడును టీటీడీ చైర్మన్ పదవి నుండి తక్షణమే బర్తరఫ్ చేయాలని వైసీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. తిరుపతిలోని తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వ తీరుపై చంద్రబాబు ద్వంద్వ వైఖరిపై నిప్పులు చెరిగారు. ఆయననే శుద్ధి చేయాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెంకటేశ్వర స్వామికి చేసినటువంటి తప్పుకు పుష్కరిణిలో పుష్కర కాలం మునిగినా కూడా ఆ పాపం పోనంతగా నిన్న తిరుమల పవిత్రతను కాపాడటానికి అని ఆయన పెద్ద బీరాలు పలికి దాని మీద పెద్ద సమీక్షా సమావేశం కూడా నిర్వహించినారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. కానీ పాపపంకిలమైన కల్మష స్వభావుడైన బీఆర్ నాయుడు గారు కొన్ని చోట్ల చంద్రబాబు గారితో అంటకాగి ఎంత దారుణం. 20 రోజులుగా మొత్తం హైందవ సమాజమంతా కూడా భీతిల్లి భీతావహం పొంది ఇలాంటి వ్యక్తుల్నే పాలక మండలి అధ్యక్షుడిగా కొనసాగించాల్సిందేనని పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఏ మాత్రము కూడా కించిత్ సిగ్గు లజ్జ మానం అవమానం అన్నటువంటివి ఏవీ లేకుండా ముఖ్యమంత్రితో బలాదూరుగా బీఆర్ నాయుడు గారు నిన్న కనపడటం ఎంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటివి. నీతి మాలిన వాడు నిస్సిగ్గుగా తిరుగుతున్నందుకు సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ కోసమని నడుం బిగించినాను అని చెప్పేటువంటి పవన కళ్యాణానంద స్వాముల వారు మొత్తం కొండలో ఉన్నటువంటి ప్రతి రాయిని కడిగినా కూడా మీ పాపం పోదు, పాప పరిహారం అవ్వదు. ఇంత దుర్మార్గంగా ఇంత అన్యాయంగా మీరు రాకముందే బీఆర్ నాయుడు గారిని తీసివేస్తారు అని మొత్తం హిందూ సమాజం అంతా భావించింది. కానీ మీరు ఆ పని చెయ్యకపోగా మీతో పాటు భయం భయంగా మీ వెనకాతల దాంకొని గుంట నక్కలాగా కలుగులో ఉన్నటువంటి ఎలుకలాగా తిరుగుతున్నాడు బీఆర్ నాయుడు. జనం ముందుకు రావాలంటే భయం, ఇంట్లో ఉండాలంటే బిడియం పరిస్థితి. చంద్రబాబు గారి పరిస్థితి ఏంది? చంద్రబాబు గారేమో కార్యకర్తలతో ఎలాంటి నాటకాలు ఆడతారో ఆ మాయ చేష్టలన్నీ కూడా మాయావి అయినటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామితో కూడా ఆడాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేసి తద్వారా ఒక వింత సంకేతాన్ని నేను బీఆర్ నాయుడిని మరీ దగ్గర పెట్టుకోలేదు అన్నటువంటి సంకేతం ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. నిన్న మీ వ్యక్తిగత ప్రతిష్ట కోసమని బీఆర్ నాయుడిని కొంచెం దూరంగా ఉంచినట్టుగా అసహనంగా మీరు ప్రవర్తించినట్టుగా కనపడుతోందే తప్ప చంద్రబాబు గారు మీ వ్యక్తిగత ప్రతిష్టకు భంగం కలగకుండా ఉండటానికి కాదు మీరు ప్రయత్నం చేయాల్సింది. 140 కోట్ల హిందువుల ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రతిష్టకు భంగం కలగకుండా చూడటం మీరు చేయాల్సింది. మీ వ్యక్తిగత ప్రతిష్టకు భంగం కలగటం కాదు సుమా. కానీ మీరు నిన్న చేసినటువంటి పని మీ వ్యక్తిగత ప్రతిష్ట కోసమనే ప్రాకులాట తప్ప మీరు నిన్న బీఆర్ నాయుడును తీసివేసి దానితో దేవాలయ ప్రతిష్టను ఇనుమడింపజేసేటువంటి కార్యక్రమానికి పూనుకొని ఉంటే అర్థవంతంగా ఉండేది. కానీ మీరు అలా చేయలా. మీరు అన్నప్రసాదాలకు వెళితే అక్కడ బీఆర్ నాయుడు వెనక నక్కి నక్కి ఉన్నాడు. అది కూడా మహాతల్లి అయినటువంటి మీ శ్రీమతి భువనేశ్వరి గారి వెనుక. సరే మీరంటే రాజకీయ ప్రయోజనం కోసమని
మీరు ఎంతకైనా దిగజారి మీ అవసరాల కోసమని బిఆర్ నాయుడుతో అంటగాకవచ్చు. కానీ ఆ మహాతల్లి వెనుక బిఆర్ నాయుడు ఉండటం అన్నది మరింత ఆక్షేపణ కలిగించేటువంటి విషయం. భారతదేశంలో వేగంగా ఎదుగుతున్న టెక్స్వర్సిటీ బ్రాంచ్ ను కాకినాడలో ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి బ్రాంచ్ హెడ్ డాక్టర్ కొల్లు శ్రీనివాసరావు అధ్యక్షత వహించగా ముఖ్య అతిథులుగా కర్రి పద్మశ్రీ నారాయణరావు, చౌడిపల్లి వెంకట సత్యప్రసాద్, అంగాని స్వామివర్మ, డాక్టర్ వివిరావు, రామ్మోహన్ రావు, ప్రభాస్, తిరుమలరావు, చైర్పర్సన్ ఆర్యన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సభ్యులు పాల్గొని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కొల్లు శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ 2020లో స్థాపించబడిన టెక్స్వర్సిటీ ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా 50,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు శిక్షణ అందించి 90% పైగా ప్లేస్మెంట్ రికార్డు సాధించిందని తెలియజేశారు. గూగుల్, ఏడబ్ల్యూఎస్, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలతో భాగస్వామ్యంతో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా సైన్స్, ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వంటి కోర్సులు అందిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ జనరల్ మేనేజర్ భాస్కర్, జోనల్ మేనేజర్ ప్రతాప్ కుమార్, కాకినాడ టీం సభ్యులు మానస, రమణి, సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. Knowledge, positivity and new beginnings. I request our respected chief guests and dignitaries to kindly come forward and light the lamp. మన భారతదేశం అగ్రికల్చర్ అనుకునేవాళ్ళం. అగ్రి నుంచి మనం ఎడ్యూటెక్ వరకు వచ్చాం. ఏమీ లేని దగ్గర నుంచి అన్నీ తెచ్చుకున్నాం. ఇంటర్నెట్ అనేది వెరీ పవర్ఫుల్ వెపన్ నౌ. నెట్ అనేది లేకుండా మన జీవితం ఉదయం లెగిస్తే ఇంటర్నెట్, యూట్యూబ్, వాట్ ఎవర్ మన దైనందిక జీవితంలోనే డిజిటల్ కరెన్సీ గురించి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్రతి దానికో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాం. కానీ ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వల్ల మనం ఎడ్ల బడి నుంచి ఎడ్యూటెక్ వరకు వెళ్ళాం, ఉత్తరాల నుంచి అందమైన చిత్రాల వరకు వెళ్ళాం. ఇదంతా బ్యూటీ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ. దీని వెనకాల అశేషమైన కృషి ఉంది. ఇండియా ఈరోజు టెక్నాలజీలో డెవలప్ అవుతున్నాం. దాని సైమల్టేనియస్గా మనకున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఈ టెక్నికల్ క్వాలిటీస్ ఉంటే కానీ జాబ్ అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఇదే అంశాన్ని మన ఈ టెక్స్ అకాడమీ సంబంధించి జహీరుద్దీన్ షేక్ గారు మనం ఎలాగైతే ఉపయోగపడాలో, పిల్లలకి ఉద్యోగాలు వచ్చే ప్రయత్నం ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని టెక్నాలజీతో పాటు, విద్యతో పాటు టెక్నాలజీ కూడా ఇస్తూ వారికి చేయూతగా ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితిని కూడా తీసుకోవడం కోసం చేసినటువంటి ఒక ప్రత్యేక దృష్టిని పెట్టి చేసినటువంటి సంస్థ టెక్స్వర్సిటీ. ఆ జహీరుద్దీన్ షేక్ ఎండి గారికి మనం కూడా ఈ సభాముఖంగా మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే మా ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో 70% మాకు అక్యురసీ ఉందనేది మేము చెప్పడం, మాకు టెక్నికల్గా కూడా కపిల్ గ్రూప్ చైర్మన్ గారు అనేటువంటి వామన్ రావు గారికి విద్య పట్ల, ఉద్యోగం పట్ల, వ్యాపారం పట్ల అపారమైన మక్కువతో అన్ని రంగాల్లో సాధించాలని మా కపిల్ గ్రూప్కి ఇంచుమించు 30 పారామీటర్స్లో ఉండే 6,000 కోట్ల రూపాయల టర్నోవర్తో ముందున్నామని మీ ముందు చెప్పడానికి గర్వమే కాకుండా మేము ఈ యువతకి విద్యా, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు ఇచ్చే ఉద్దేశంలో మీతో పాటు ఉన్నామని తెలియజేయడం నేను సంతోషిస్తూ, మనకి ఈరోజు మా టెక్స్వర్సిటీ గురించి చెప్పడానికి మనందరికీ టెక్నికల్గా సెమినార్ ఇవ్వడానికి కూడా మా జనరల్ మేనేజర్ భాస్కర్ గారు, జనరల్ మేనేజర్ ప్రతాప్ గారు కూడా వచ్చి ఉన్నారు. మనం మరింతగా ప్రోగ్రామ్ చేసుకుని ఎదరికి వెళ్ళే ఉద్దేశం ఉంది.
కాబట్టి మీరందరూ వచ్చినందుకు నాకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఒక సమస్య ఎప్పుడన్నా కూడా మనకి ఒక ఫలితం రావాలంటే ముందు సమస్య ఏంటనేది, ఆ సమస్య తర్వాత సమస్యని ఎలా సాధించాలనేది తపనతో చేసినప్పుడు 100% రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి ప్రూవ్ చేసినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కంపెనీ మెరిక్యూర్. ఈ మెరిక్యూర్ అనేది ఏం లేదు, ఉద్యోగాలు రావాలంటే వాళ్ళకున్న క్వాలిటీ ఎలా వెతకాలి, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చాట్ జీపీటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళ యొక్క టెక్నికల్గా ఉన్నారా లేదా అకాడమిక్తో పాటు అనే దాన్ని అనాలిసిస్ చేయడానికి మెరిక్యూర్ అనేది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో చేసినటువంటి సంస్థ. ఈరోజు విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ 3-4 ఇయర్స్లో 10 మిలియన్ కోట్ల రూపాయలు అయిందంటే ఇది టెక్నాలజీ యొక్క అద్భుతం. ఈరోజు మనం స్పేస్లో కానీ, డిఫెన్స్లో కానీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్లో కానీ, మన డిఫెన్స్లో కానీ చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు చేస్తున్నాం. కాబట్టి మనకి టెక్నాలజీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. విద్యతో పాటు అప్డేటెడ్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా అవసరం. మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ టెక్నాలజీలో అప్డేట్ అవ్వకపోతే అవుట్డేటెడ్ అవుతున్నాం అనేది నిర్విరాధంగా చేస్తాం. కాబట్టి మనం కూడా పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా ఈ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఇచ్చి మాకు ఉన్నటువంటి ఒక వెబ్ డిజైనింగే కాకుండా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనండి, డేటా అనలిటిక్ అనండి, బిజినెస్ బిల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెథడాలజీ BIM అంటాం, అది సివిల్ ఇంజనీర్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఆటోక్యాడ్, మల్టీమీడియా, తర్వాత సైబర్ సెక్యూరిటీ, మెడికల్ కోడింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఇమీడియట్గా మనకి ఉద్యోగం వచ్చే ప్రయత్నంలో చాలా దోహదకారిగా ఉంటాయి. మేము ఆ విధంగా చేసి ఎవరైతే నిరుద్యోగులు కానీ పిల్లలు కానీ ఉన్నారో అఫోర్డబుల్ ప్రైస్తో టాప్ యూనివర్సిటీతో మేము కొలాబరేట్ అయ్యాను. IIT పాట్నా, జైన్ యూనివర్సిటీ, MIT యూనివర్సిటీతో మేము ఉన్నాం. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో మనకి ఉపయోగపడుతుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా మనకి IT మీద చాలా స్కీమ్స్ పెట్టడం కానీ, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ కింద ఫండింగ్ ఇవ్వడం కానీ, సీడ్ ఫండింగ్ ఇవ్వడం అనేది చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఏదైనా సమస్య ఉంటే సమస్యకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఏం చేయాలని పిల్లల్లోని కానీ వ్యాపారవేత్తలు కానీ ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దానికి ఒక షార్ట్గా పెద్దలు కూడా మా డాక్టర్ స్వామివరం గారు వారికి నిజంగా మెట్లు కూడా ఎక్కలేని పరిస్థితుల్లో కూడా మా దగ్గరికి వచ్చి మనల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించి చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే వారి ఇంచుమించుగా 1200 మంది డాక్టర్లు, చైనా డాక్టర్లు చేశారండి. ఈ రోజు కూడా వారికి తపన అలాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.